Hello students, today we are going to see the subject the Indian Constitution. Already the previous video we are see the introduction of the topic, then we are continue the lesson. Following the topic, the Indian Constitution keywords. You are very well know about the Indian Constitution, Indiya அரசியலமைப்பு சட்டம். The very important of the Indian Constitution system is that making of Constitution. The key features means இந்த இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் உருவாகிறதுக்கு அடிப்படையான கொள்கைகள் அவைகளை வகுத்து விட்டு பிறகு அந்த இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனோட அமைப்பை ஏற்படுத்தினார்கள். We are discuss about the following topics. By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. அதாவது நாம் ஆங்கிலேயர்களுடைய கீழாக ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்த பொழுது இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் அதன் மூலியமாக நாம் அந்த சுதந்திரம் பெறுவதற்காக போராடி கொண்டிருந்தோம். During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagine and planning what a free India would be like. அந்த போராட்டங்களின் போதே நமது தலைவர்கள் ஒரு சுதந்திர இந்தியா எவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை குறித்து தொடர்ந்து அதற்கான சிந்தனையும் அதற்கான திட்டத்தையும் வகுத்து கொண்டே இருந்தார்கள். The end of the freedom fighters, that the independence, we got the independence in 1947. We are decided the first thing we are make a constitution for our country. Listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading these, keep in mind the above mentioned concerns of diversity, unity and socio-economic reform and representation that the authors of the document were grappling with. அதாவது இந்த கீழே இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் உருவாக்குறதுக்கான கீ ஃபீச்சர்ஸ் we are going to see in the below topics. The first one is federalism. Federalism meaning கூட்டாட்சி. This refers to the existence of more than one level of government in the country. அதாவது ஒரே ஒரு அரசாங்கமாக இல்லாமல் கூட்டாக சேர்ந்து ஆட்சி செய்வது ஃபெடரலிசம் ஆகும். In India we have a governments at the state level, at the center. Panchayat Raj is a third tier of a government and you have read about the class in previous 6th standard. இந்தியாவில் மாநில ஆட்சி மற்றும் மத்திய ஆட்சி என்று இரண்டு விதமாக காணப்படுகிறது. மூன்றாவதாக பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கிராம ஆட்சி அல்லது வில்லேஜ் லெவல் அமைப்பு காணப்படுகிறது. We are conclude the three things: state level, center and the village panchayat raj. The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be diverse that did not involve any person sitting in the capital city of Delhi and making decisions for everyone. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த ஒருவரால் மட்டுமே நமது டைவர்சிட்டி இந்தியா, பல வேற்றுமைகள், பல கலாச்சாரங்கள், பல மொழிகள் கொண்ட ஒரு நாட்டிற்கான முடிவை எடுக்க இயலாது. ஸோ all the representatives from the different communities, they are sitting together and make a rule that is only going to perfect manner. The next key feature is parliamentary form of government. The different types of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. Parliamentary அல்லது பாராளுமன்றம் எனப்படுவது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், ஒரு உறுப்பினர்கள் அல்லது தலைவர்களை கொண்ட ஒரு அமைப்பாக செயல்படுகிறது. இந்த அமைப்பு இந்த நாட்டிற்கான சட்டத்திட்டங்கள், அதற்கான ஒழுங்குமுறைகள், வழிமுறைகளை வகுத்து செய்யக்கூடிய ஒரு கூட்டான ஒரு அமைப்பாக காணப்படுகிறது.
Constitution of India guarantees the universal adult suffrage of all citizens. அதாவது பார்லிமென்றத்தில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் செயல்படுகிறார்கள். இந்த உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான உரிமை அனைத்து மக்களுக்கும் அல்லது அனைத்து குடிமக்களுக்கும் சமமாக வழங்கப்படுகிறது. அது யுனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது. When they are making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would be help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. Here, traditional caste, class and gender hierarchies. அதாவது ஒரு இந்திய நாட்டுக்கான அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் உருவாக்கும் பொழுதே அவர்கள் எல்லாருடைய மனதளவிலும் இருந்தது உருவாக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து எந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனும் வேறுபாடும் யாருக்கும் கருதாமல், எந்த ஒரு பழங்கால நடைமுறைகளையும் கருதாமல், சாதியை பாராமல் அல்லது அவர்களுடைய பொருளாதாரம் அல்லது அவர்களுடைய பாலினம் ஆண் பெண் எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் அனைவருக்கும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து திட்டவட்டமாக முடிவு செய்தார்கள். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒன் இஸ் parliamentary form of government is a second key feature of Indian constitution. The next key feature is separation of powers. Powers என்பது அதிகாரம். இந்த separation of powers என்பது இந்த அதிகாரங்களை சிறு சிறு குழுக்களிடம் அமைப்புகளிடம் பிரித்து கொடுத்து இந்த கான்ஸ்டிடியூண்ட் அல்லது இந்த கண்ட்ரி வந்து வழி நடத்துவதற்கு உதவியாக இருப்பது. According to the constitution there are 3 organs of the state. ஹியர் இங்கே ஸ்டேட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறது மாநிலம் கிடையாது. ஸ்டேட் என்பது ஒரு கவர்மெண்ட் என்று பொருள்படும். தேர் ஆர் த லெஜிஸ்லேச்சர், எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியரி. லெஜிஸ்லேச்சர் என்பது ஒரு அமைச்சகம். அதாவது வி ஆர் எலெக்ட் த எம்எல்ஏஸ், தெரியும் இல்லையா? யூ ஆர் நோ தட் எம்எல்ஏ மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. ஸோ அந்த லெஜிஸ்லேச்சர் என்பது அந்த எம்எல்ஏக்கள் கூடியிருக்குது முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சகம். எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்பது நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய அதிகாரிகள் கொண்டது. ஜுடிஷியரி என்பது நீதித்துறை, அதாவது நீதிமன்றம், வழக்கறிஞர்கள் அப்படி இருப்பாங்க இல்லையா? நீதிமன்றம், மாவட்ட நீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்றம், உச்ச நீதிமன்றம். இந்த 3 நிலைகளில் இந்த பவர்ஸ் வந்து we are separate to give the particular manner. Each organs act as a check on the other organs of the state and this ensure that balance of power between all 3. அதாவது இந்த 3 அமைப்புகளுமே ஒன்றுக்கொன்று தங்களுடைய வேலைகளை செய்து ஒன்றை ஒன்று கண்காணித்து ஒரு சிறப்பான ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி அமைவதற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கிறது. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேர்ட் கீ ஃபீச்சர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன், செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ். The next very important one is fundamental rights. அடிப்படை உரிமைகள். We have some kinds of fundamental rights. It's ensured the people who all are citizens of this India. It's ensured the right of the person. அதாவது ஒரு தனி மனிதனின் உரிமையை பாதுகாப்பதற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கக்கூடியது இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். There are 6 fundamental rights here mentioned. Now we see one by one. The Indian Constitution includes, first one is right to equality. All persons are equal before the law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. It also states that no citizens can be discriminated against on the basis of religion, caste or sex. அதாவது ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி, அனைவரும் சமம். சட்டத்தின் முன், அதாவது நீதிமன்றத்தின் முன், இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு முன்பாக அனைவரும் சமம். அவர்களுடைய மதத்தை சார்ந்தோ ஜாதியை சார்ந்தோ, அவர்களுடைய ஆண் பெண் அல்லது 3ஆம் பாலினத்தவர் இவர் எதை சார்ந்தும் அவர்களது உரிமைகள் பறிக்கப்படக்கூடாது. த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி. த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரைட் டு freedom.
This includes the right to freedom of speech and expression, the right to form associations, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. Right to freedom, அதாவது சுதந்திரத்திற்கான உரிமை. ஒரு தனிநபர் எதையெல்லாம் செய்வதற்கு அவர்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது. The first one is உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிப்பதற்கு, பேசுவதற்கு உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. அடுத்து நீங்கள் ஒரு கூட்டமாக சேர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு உரிமை உண்டு. நீங்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்வதற்கு, இந்த நாட்டிற்குள்ளாக நீங்கள் எங்கு வேண்டாலும் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்வதற்கு உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. அடுத்து ஒரு பகுதிகளில், நீங்கள் விரும்பும் பகுதிகளில் போய் வாழ்வதற்கு உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. நீங்கள் விரும்புகிற தொழிலை செய்வதற்கும் உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் டு ஃப்ரீடம். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரைட் அகைன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், அதாவது சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை. த கான்ஸ்டிடியூஷன் ப்ரோஹிபிட்ஸ் டிராஃபிக்கிங், ஃபோர்ஸ்டு லேபர், சில்ட்ரன் ஒர்க்கிங், அதாவது குழந்தை தொழிலாளர்கள் அல்லது அவர்களுடைய உழைப்பை சுரண்டுகிறவர்கள், குழந்தைகளை கடத்துதல் அல்லது ஒருவருடைய உழைப்பை உறிஞ்சுதல், இந்த மாதிரியானது ரைட் அகைன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். அதாவது சுரண்டலுக்கு எதிராக, அநியாயத்துக்கு எதிராக நீங்கள் பேசுவதற்கு உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. 14 வயதுக்கு கீழுள்ள குழந்தைகள் ஒரு வெளியிடத்தில் வேலை செய்வது குழந்தை தொழிலாளர், சைல்ட் லேபர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது சட்டத்துக்கு விரோதமானது. The next one is right to freedom of religion. Religious freedom is provided to all citizens. Every person has a right to practice, profess and propagate the religion of their choice. ஒரு தனி மனிதருக்கு அவர் விரும்பக்கூடிய மதத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கும், வழிபடுவதற்கும், வழிபாட்டு தலங்கள் அமைப்பதற்கும் அவர்களுக்கு உரிமை உண்டு. The next one is cultural and educational rights. The Constitution states that all minorities, religious or linguistics can set their own educational institution. அதாவது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சிறுபான்மையத்தை சேர்ந்த மனிதர்களும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்லது ஒரு சின்ன மொழியை பேசக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கென்று ஒரு கல்வி நிறுவனம் தொடங்க அவர்களுக்கு உரிமை உண்டு. The next one, right to constitutional remedies. This allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. அதாவது மேலே சொல்லப்பட்டிருக்க the fundamental rights உங்களுக்கு கிடைக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் நீதிமன்றத்துக்கு சென்று உங்களுடைய உரிமையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். For example, here you see that cultural and educational rights. Education is a basic right. The government added 2 extra fundamental rights. ஒன்று வந்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம், இன்னொன்று கல்வி பெறும் உரிமை. இந்த 2, the கல்வி பெறும் உரிமை, educational right, the same right, the girl Malala, she used this constitutional remedies and go to ask a court to get the right of her education. The next key is secularism. Secularism means மதச்சார்பின்மை. A secular state is one in which a state does not officially promote any one religion as the state religion. எந்த ஒரு அரசும் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை அரசினுடைய சொந்த மதமாக கருதுவது கூடாது. Why? Because in our country we have so much of religious activities here they are doing. Hinduism, Christianism, Islam, Buddhism, Jainism, Sikhism, here and etc. So much of religions are here. So that government was not follow that any one of the religions. It is called that secularism. So these 5 key features are very important to the make a Indian constitution. Thank you. We see the next lesson in the next video.